ब्रह्माणानेक कोटि ब्रह्मांडानेकतमे व्यक्तान्यक्तवादहंगारुदयास्ते देवादिकाशाद्यावदि आवृतेस्मिन्महति ब्रह्माण्डखण्डयोर्मध्ये सकलादिष्टानवराहधनुष्णाङ्कुलवलालस्य जगन्मूलाधार शक्तिः कूर्मानन्दाज्यैरामणपुण्डरीका वामनकुमुदान्यवसार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितस्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सप्तपातालस्य परितले भूलोक भवलोक स्वर्लोक महलोक जनलोक तपोलोक सत्यलोकस्यात्मो भागे चक्रवाल शैल महालय देवतीनां महानालायमान परिराजस्य शेरस्य सहस्र फला भयमण्डला मंडिवे इंद्राग्नि यम निरुद्ध वरुण वायु कुबेर ईशान्य ज्येष्ठदिक्पालक पायते लोकालोकाचलवयुते वलयाकारवलयक्षुसराधर्पितदिक्षीर शुद्धजलार्णवैरावृतेस्मिन्महति जम्बूप्लक्षशाल्वलिकृष्करुञ्जशाकपुष्पराख्यै सप्तफलपर्वते दीपिते महेन्द्र मलय सख्या सुत्यमृक्षरद्विन्ध्यपारियात्राख्या सप्तकुलपर्वते विराजिते मदंग हिरण्य शृंगार पंचभिर्महात्मकै समधिष्ठिते हिमशैल हेमकूटारि सप्तभिर्महात्मकै समधिष्ठिते इंद्र कुशेर ताम्र गभस्ति नाग सौम्य गंधर्व शरभरत खंडाख्य नवखंडात्मके महासरोवहार पंचाशत्कोटि विस्तीर्ण भूमंडल मध्ये वेदोर दक्षिण पार्श्वे भुजा उत्तरे कर्मभूमौ भारत किं पुरुष हरिरावृत कुलभद्राश्रय रणमन्दहादनिष्पादपदाख्ये नवखंड खंडिते दंडक चंपक विंध्य विशानैमिक कदलिक बदलिक नहुष गुह देवदारु कारुण्याद्येकादशारण्यायुधे अंग भंग कलिंग काश्मीर कांभोज सौरीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र गुजराष्ट्र मगध मालव नेपाल केरल चोल पांचाल बलवार गौड़ मलयाल सिंहल द्रविड़ द्राविड़ कर्नाटक मराठ पानाम पांड्य गुलिंद्रांध्र कुक्कुर गांधार विदर्भ विदेह बाह्तेय भर्पर केकय कोसल कुंतल चमन टेंगन कोंकण मत्स्य अत्र दूर्जनादि चप्पन्न देश विशेष भूमि पार विचित्रते सौम्यवर्ती कुरुक्षेत्रादि गंगा गोदावरी भीमनदी तुंगभद्रा कावेरी महानदी विरसिते अयोध्या काशी पुरुषोत्तम रामेश्वर महामुक्ति स्थलयुते ईशान्य श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे गंगा गोदावरियो मध्यदेशे देवतरीयन्मनुष्य जन्म सकल परार्थे देवरो ब्राह्मणः प्रथम परार्थे पंचाशतीते द्वितीय परार्थे पंचाशतादि वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे आहार द्वितीयाने द्वितीय मुहूर्ते त्रयोदश घटिकायां द्विचत्वारिंशत् घटिकासु गतासु द्विचत्वारिंश द्विघटिकायां श्वेतवराह कल्पे स्वायंभवस्वारो दिशोत्तमतामसरैव तदाकृता वैवस्वत सूर्य सावर्ण्य चंद्र सावर्ण्य ब्रह्म सावर्ण्य विष्णु सावर्ण्य रुद्र सावर्ण्य रौच्य भौच्य चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशन् महाकल्पे मत्स्यकूर्मादि दशावताराणां मध्ये नवमे बुद्धावतारे युधिष्ठिरादि सत्पगानां मध्ये तृतीय हनुषके पंचाशतीय शतसहस्रवर्षतीते षष्टिशते वर्तमान व्यवहारिक चांद्रमानेन प्रभवानि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शशल ऋतु माघमासे कृष्णपक्षे शुक्लपक्षे एकादश्यां महापर्वणे शिरवाद्रे नक्षत्रे भयोगे भकर्म एवं विशेष विशिष्टायां सुभद्रो श्रीमान् गोत्रः नामधेयः अग्रेस गोत्रः स्वामिनारायण संपूर्णता परिसिद्ध्यर्थं उपात्तलक्षकितारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं मम जन्माभ्यासार्जन्म प्रवृत्ति लक्षण पर्यन्तं मध्यवर्तिकाले बाल्य यौवन कौमारवार्धके जागृति स्वप्न सुषुप्ति अवस्था मनोवाक्कायेन्द्रिय व्यापारे राजि प्रकारे ज्ञानदोज्ञानश्च वस्तुकान्यनुभूतात् श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गंगा वालुकारे सप्तर्जुनं पर्यन्तं गुजराते सहस्रावतारे एकैक मात्रापगति क्रमेण सर्वा शागरसमुद्रारे ब्रह्मलोके दिवालित्यर्थं हरे ध्रुवमण्डल पर्यन्तं गुजराते सहस्रावतारे एकैक मात्रापगति क्रमेण सर्वा शागरसमुद्रारे ब्रह्मलोके
అయ్యా అందరూ కూడా చెప్పండి మమ ఇహ జన్మని రాజాధిరాజు భూత్వ సమస్త సుఖాని అనుభూయాత్ అంతే విష్ణు సాయుజ్య ఫల అవాప్త్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర ఆప్తోర్యామ శాంతపన రాజసూయ వాజపేయాది అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫల అవాప్త్యర్థం. వివాహంలో సుముహూర్తానికి ముందు కన్యాదానంలో ఎంత ప్రక్రియ ఉందో ఇవన్నీ ఏంటనుకుంటున్నారు మీరు? మనకి ఎన్ని నదులు ఉన్నాయి, అసలు మనకు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఎన్ని, అలాగే మనకు ఉన్నటువంటి లోకాలెన్ని, 14 లోకాలు, అలాగే మనకు ఉన్నటువంటి ఎన్ని దిక్కులు ఉన్నాయి, ఇంద్రాగ్ని యమ నిరుద్ధ వరుణ వాయు కుబేర ఈశాన్యాద్యష్ట దిక్పాలకులు, అలాగే ఎన్ని ద్వీపాలు ఉన్నాయి, అలాగే ఎన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, అంగ వంగ కళింగ కాశ్మీర కాంబోజ సౌవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర గుజరాష్ట్ర మగధ మానవ నేపాళ చేర చోళ పాంచాల బంగాళ గౌడ మలయాళ సింహళ ద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాటక రాగ పానాల పాండ్య గురింద్రాలు కురుగాంధార విదర్భ విజయ. ఇవన్నీ ఏమిటి? పూర్వం ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి, మద్రాసు ఒకటే ఉంది దీంట్లో, అర్థమైనా? ఇవన్నీ కూడా పేర్లు మారిపోయి కాబట్టి కొన్ని ఆంధ్ర ఉంది, అలాగే కాశ్మీర్ ఉంది, అలాగే కొన్ని ఉన్నాయి, అలాగే కురుక్షేత్రాలు, అలాగే మనకు ఉన్నటువంటి గంగా గోదావరి భీమనది తుంగభద్ర మహానది కాశీ రామేశ్వర పురుషోత్తమ మహాముక్తి స్థలాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ మహాసంకల్పంలో వివాహంలో చెప్పుకోవాలి. అలాగే అతి ముఖ్యమైనటువంటి యజ్ఞాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ యజ్ఞాలు ఏమిటి అంటే త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర ఆత్మోర్యామ శాంతమన రాజసూయ వాజపేయ అశ్వమేధ యాగం మామూలు చేసాడు. మనం చేయలేము. మనం చేయాలంటే 100 కోట్లు అవుతుంది. ఇప్పుడు చేయాలంటే అంత అవుతుంది. పర్మిషన్ కూడా లేదు, గవర్నమెంట్ యొక్క పర్మిషన్ కావాలి. ఇవన్నీ యజ్ఞాలు చేయాలంటే మనం చేసేవన్నీ హోమాలు. యజ్ఞాలు చేయాలి అంటే సుమారు దీనికి ఎలా లేదన్నా సరే 1000 మంది బ్రాహ్మణులు కావాలి. ఒక యజ్ఞం చేయాలి అంటే ఇది మనం చేయగలమా? కలియుగంలో పనిచేయదు, చేయలేము. చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు, చేసుకునేటటువంటి యజమాని లేరు. కాబట్టి మరి ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి కలియుగంలో అంటే ఒక కన్యాదానం చేస్తే వస్తుంది కదా. చూడండి ఎంత విశేషమైనటువంటి చెప్పాడు. ఒక కన్యాదానంలో ఇన్ని యజ్ఞాలు చేసినటువంటి ఫలితం వచ్చేస్తుంది కదా మనకి. మరి ఆ కన్యాదానాన్ని మనం రెక్లెస్ గా చేస్తున్నాము అంటే మనం ఎంత అజ్ఞానంలో ఉన్నామో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకోండి అందరూ కూడా. అటువంటి కన్యాదానంలో 100 మంది కుమారులు పుట్టినందుకు ఆనందించడం కన్నా ఒక్క కుమార్తె పుడితే ఆనందించాలట. ఎందుకు అంటే మరి ఎంతమంది కన్యాదానం అమ్మాయినిచ్చి కన్యాదానం చేస్తే ఇన్ని పుణ్యాలు వస్తాయి. 100 మంది కుమారులు ఇచ్చి వెళ్ళి చేస్తే ఏమీ ఉపయోగం లేదు. కాబట్టి ఒక్క ఆడదానికి మాత్రం అంత గొప్ప మన హిందూ సాంప్రదాయంలో మాత్రమే ఉంది. అందుకనే ఆడదాన్ని ఆదిపరాశక్తిగా కొలిచారు. కాబట్టి ఆడవాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారం చేసి అందరికీ కూడా జోహార్లు చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇటువంటి జన్మను మనకు ప్రసాదించినందుకు గాను ఆడవాళ్ళకి జోహారు. కాబట్టి ఇప్పుడు కన్యాదానం చేస్తున్నారు, నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం కనక విశ్వంబర సర్వలోక సర్వరాజ్ఞ సర్వదేవ
బట్టలు పెట్టండి. ఆ పళ్ళెవరు పెట్టి పెద్ద పళ్ళెవరు పెట్టి ఆ పెద్ద పళ్ళెవరు పెట్టి అయ్యా చక్కగా భజన రాయించాడు బాబు. రెడీగా ఉంది. స్వామివారికి ఎవరైనా బట్టలు తెచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇవ్వండి, అందజేస్తారు. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. అక్కడ పెడుతున్నారు. తెచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పలేదు అంటారని చెప్తున్నాం. మేము తెచ్చేవండి వాళ్ళు చెప్పలేదండి అంటారు. ముందు చెప్తున్నాం. సుమంగళీయం మధురిమా ఉందమేన పశ్యత సౌభాగ్యవస్యైరత్వా యాథాస్తం నిపరేతన మహారాజశ్రీ ఆర్పూడి సుబ్రహ్మణ్యం గారు, సుబ్రహ్మణ్య గుప్త గారి దంపతులు స్వామివారి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో అమ్మవారికి స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు సర్వాభరణాలు నానా రూపా భవంతి. చెప్పాలి లక్ష్మీ నృసింహ బాలభక్తి సమాజం వాళ్ళందరూ స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో స్వామివారికి నమస్కరిస్తూ నూతన వస్త్రాలు సర్వాభరణాలు. గోవింద 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 గోవింద. లగ్నాష్టక చూర్ణిగా నృత్య సుముహూర్తాంగత్వేన లగ్నాష్టక చూర్ణిగా నృత్య సుముహూర్తం కార్యక్రమం నిర్వర్తిస్తున్నారు. కరెక్ట్ గా అభిజిత్ రత్నంలో స్వామి వారికి సుముహూర్తం చేస్తున్నాము. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం విఘ్నేశ్వరో విఘ్నవిఘ్నోరగాయేను విఘ్నగాయేను భవసుసిద్ధం విఘ్నేశ్వరో నామధురేణుభూత్యో మధువరాభ్యాం వరదాభవంతు. సుముహూర్తే సావధాన స్వర్గే సావధాన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ సావధాన హరిహరత్నం సుధిగల్పదేవ తారావరణ్య పరమదేవ విద్యావరం దైవ పరందరేవ లక్ష్మీవరేణ్యో స్మరామి. సుముహూర్తే సావధాన స్వర్గే సావధాన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ సావధాన. ఓం దేవాయ దేవో బృహస్పతిః గోవింద 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 గోవింద. ధ్రువందే రాజా వరుణో ధ్రువందేవో బృహస్పతిః
మాంగళ్య గౌరీ అయ్యా భజంత్రి రాజైర్మోబరగా గోత్రః నామధేయః లోకకళ్యాణార్థం విశ్వశాంత్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి దేవతా కళ్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన మాంగళ్య గౌరీ పూజాంగరిష్యే. చక్కగా సుముహూర్తమైంది. అమ్మవారికి మాంగళ్య గౌరీ పూజ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. సూత్రాలుగా పెట్టి గౌరీ అమ్మవారిని ప్రార్థన చేస్తారు. మంగళ సూత్రధారణ మన హిందూ సాంప్రదాయంలో చాలా మంది సూత్రాలు వేసుకుంటాం. అందరూ కూడా దేని కొరకు వేసుకుంటున్నారు? వాళ్ళకు పెళ్ళిళ్ళను ఉంగరాలు పెట్టించుకున్నారు. నేను పెట్టించనండి అని చెప్పాను. ఆమె గొడవకు వచ్చేవాడు. అయితే మీరు గొడవకు వచ్చినా పెట్టించరండి, తాళి మాత్రం కట్టిస్తానండి అని అన్నాను. ఉంగరాలు పెట్టించడం ఏంటంటే మన సాంప్రదాయం కాదు, మీరు పెట్టుకుంటారంటే పెట్టుకోండి, వేడుకగా తప్పు లేదు అని చెప్పాను. అయితే ఈ మంగళసూత్ర ధారణ ఎందుకు కడుతున్నారు, ఎందువల్ల కడుతున్నారు అని చెబుతాను నేను మీకు. మొట్టమొదటిసారిగా అసలు మంగళసూత్ర ధారణ యొక్క ఈ శక్తి ఎలా అలాగే కింద రోగాలు 7 రోగాలు ఉన్నాయి. ఇందాక చెప్పాను, అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళ రోగాలు ఉన్నాయి. కొన్ని ఆ పాతాళ రోగాలు అన్ని కూడా భస్మం అయిపోతాయి. భూమి పై వాడుగా చూసాడు. చూసిన వెంటనే అప్పుడు పార్వతీదేవి అందుమాట ఏమీ భయపడక్కలేదు, శుభ్రంగా తాగొచ్చు, అక్కడే సర్వమంగళ అని పేరు వచ్చింది అమ్మవారికి. అటువంటి గౌరీ అమ్మవారు తాగమంటే ఈశ్వరుడు అలా కాలగొడ తాగిన వెంటనే అది ఎక్కడైతే గుండెల్లో వేడిపోతుందో అని చెప్పి కంఠంలోనే ఆప్ చేసింది అమ్మవారు. అటువంటి అమ్మవారు
అటువంటి మాంగళ్య సూత్రధారణలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటి అంటే అమ్మవారు మంగళసూత్రాలు పట్టుకుని నా మంగళసూత్రానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అని చెప్పి అంత ధైర్యంగా చెప్పింది. మంగళసూత్రంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అంత గొప్పది. కాబట్టి ప్రతి ఆడవాళ్ళు కూడా మంగళసూత్రం పట్టుకుని ఏ సంకల్పం అనుకున్నా అయిపోతుంది. సంకల్పం అది ఏ పనైనా అయిపోతుంది. దాని సందేహం లేదు. దీన్ని నమ్మితేని నమ్మకపోతే అవదు. కాబట్టి దీన్ని నమ్ముకుని సాక్షాత్తు భగవంతుడిగా ప్రార్థన చేసి పూర్వం వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే ఉదయాన్నే లేవగానే చూసి నమస్కారం చేసుకునేవారు. ఇప్పుడైతే నీకులు పెడుతున్నారు కానీ పూర్వం వాళ్ళు చూసి దండం పెట్టుకునేవారు, నమస్కారం చేసేవారు. ఇప్పుడైతే అందరూ తీసేసి పాదాల దగ్గర వేయిస్తున్నారు. అందరూ కూడా అలా చేయకూడదు, పాపం వస్తుంది. అలా చేసిన పాపాలే మనం అనుభవిస్తున్నాము. కాబట్టి మనం పూర్వీకులు మన ఏ రకంగా కాలంలో ఏ రకంగా బతికారో అలాగే వెళ్ళాలి. కాలాన్ని పాటు చేయాలి తప్ప నాశనం చేయకూడదు. తర్వాత వచ్చేటటువంటి తరం పాడైపోతుంది. కాబట్టి మన పూర్వీకులు అత్తగారు ఎలా చేశారు, మన అత్తగారు ఎలా చేశారు, మన తల్లి ఎలా చేశారు, ఇవన్నీ కూడా చూసుకుని శ్రద్ధగా సూత్రంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం తెలుసుకుని అందరూ కూడా శ్రద్ధగా గౌరీ అమ్మవారిని ప్రతిరోజు నమస్కారం చేసుకుని అందరూ కూడా గోవిందా 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 అందరూ కూడా చెప్పండి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే నారాయణి నమోస్తుతే నారాయణి నమోస్తుతే మాతా మహారాజ్ఞికి మాతా మహారాజ్ఞికి మాతా మహారాజ్ఞికి దేవతకు అయ్యా సూత్రధారణ చేసుకున్నారు. అమ్మవారికి అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. గోవిందా 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 లోకరక్షణ హేతునా మన కళ్యాణాలు ఏమైనా చేసుకుంటే మమ జీవన హేతునా అని చెబుతాం. కానీ దేవతా కళ్యాణాలు చేసుకున్నప్పుడు లోకరక్షణ హేతునా. దేవతా కళ్యాణాలు ఎక్కడ జరిగినా సరే లోక కళ్యాణార్థమే జరుగుతాయి. అందరూ సురక్షణ కలిపి జరుగుతాయి. అందుకనే మంత్రంలోనే ఉంటుంది మాంగళ్యం తంతునానేనా మమ జీవన హేతునా కంటే భద్రావిషుడగే పంజీవ శరదాంశతం అని చెప్పి మన మంగళసూత్ర ధారణ చేస్తూ చెబుతాం. అదే దేవతా కళ్యాణాలు అయితే మాంగళ్యం తంతునానేనా లోక రక్షణ హేతునా కంటే భద్రావిషుడగే సాజీవ శరదాంశతం సమస్త జీవరాశుల యొక్క సురక్షణ కొరకు చేసుకున్నటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవం దేవతా కళ్యాణాలన్నీ కూడా అలాగే జరుగుతాయి. నమస్కారం చేసుకోవడం అందరూ కూడా స్వామి గారికి అమ్మవారికి తలంబ్రాలు వేస్తున్నారు. అయ్యా తలంబ్రాలు వాయించాలి, చక్కగా వాయించాలి.
వేసారు. ఓం పైకి లేచి వేసేయండి 3 పైన వేసి ఈసారి ఎవరు పెట్టుకోండి తప్పలేదు మీరు ఫెయిల్ అంటే చేసేటటువంటి వివాహంలో ప్రమాణాలు మాట ఈ గురువు చేసినటువంటి ప్రసాదాలు పెట్టి కార్యక్రమం నుంచి ప్రసాదాలు ఉన్నాయండి రమేష్ గారు. 3 సార్లు కూడా ఎందుకు వేస్తారు అంటే కూడా ప్రమాణాలు చేసుకున్నప్పుడు ప్రమాణాలు నెరవేరదు. ప్రజామేకామ సమృద్ధ్యతాం పశవోనేకామ సమృద్ధ్యతాం యజ్ఞోనేకామ సమృద్ధ్యతాం మొట్టమొదటిసారిగా వేసుకున్నప్పుడు పశవోనేకామ సమృద్ధ్యతాం మొట్టమొదటి మగాడు ఆడదాని మీద పశవోనేకామ సమృద్ధ్యతాం నేను నిన్ను వివాహం చేసుకుంటున్నాను. అయితే తరువాత మనిద్దరికి సంతతి కలుగుతుంది. సంతతి కలిగినప్పుడు వాళ్ళకి కానీ ఆ పిల్లలకి పాలు కానీ ఇవ్వకుండా ఉండకూడదు సుమా. ఇవ్వకుండా ఉంటే మాత్రం పాపం. ఇస్తారా ఇవ్వరా? పశవోనేకామ సమృద్ధం. ఒకవేళ కానీ శారీరకంగా నీ దగ్గర పాలు లేకపోయినా పశవోనేకామ సమృద్ధత పశువుల దగ్గర నుంచి ఆవు దగ్గర నుంచి పాలు తీసుకొచ్చేలా పిల్లలకి ఇవ్వాలి అని చెప్పి మగాడు ఆడదాన్ని అడుగుతున్నాడు మాట. అడిగితే పశవోనేకామ సమృద్ధత దాన్ని అంగీకరించి ఆడది మగాడి మీద తలంబ్రాలు వేస్తుంది. ఖచ్చితంగా నేను ఇస్తానండి. ధర్మ ప్రజా సంపత్తి అర్థం ధర్మపరమైనటువంటి సంపత్తి కలిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పినటువంటి విధంగా నేను చేస్తాను అని చెప్పి మొట్టమొదటి ప్రమాణం చేస్తున్నారు. మరి ఇలాంటి ప్రమాణం దేవుడిది. అందుకని ఇప్పుడు అలా లాగడం వల్లే తల్లి పిల్లలకి పాలు ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు. అంతే మరి దానికనే మేము చెప్పడం. కాబట్టి పశవోనేకామ సమృద్ధత అలాగే యజ్ఞోనేకామ సమృద్ధత. యజ్ఞోనేకామ సమృద్ధత అంటే రెండో యొక్క తలంబ్రాలు వేస్తున్నప్పుడు ప్రజామేకామ సమృద్ధత. మగాడు అడుగుతున్నాడు మాట ఏమని అంటే నీ పెళ్లి నా పెళ్లి చేయడానికి ఎంతో మంది పెద్దలు కలిసి వివాహం చేశారు. నా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, నీ తల్లిదండ్రులు కూడా ఉన్నారు. దీంట్లో మన ఇద్దరం ఒక దగ్గర కూర్చొని సంసారం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు మా తల్లిదండ్రులు వచ్చి కూర్చున్నారు మన దగ్గర. మరి వాళ్ళిద్దరు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి భోజనం పెట్టాలి.
మీకు పశవేగాల సమర్థత ప్రజానేగాల సమర్థత. అలాగే నా తరపు వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ ఇంటికి వస్తే వాళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టాలి సుమా అని చెప్పి ప్రమాణం చేస్తున్నాడు. ప్రమాణం అడుగుతున్నాడు అమ్మాయిని. అడుగుతుంటే అమ్మాయి అడుగుతుంది ఇంకో విషయం కూడా అడుగుతాడు. నా వాళ్ళని ఒకలాగా మీ వాళ్ళని ఒకలాగా చూడకూడదు సుమా, అందరినీ ఒకలాగే చూడాలి. నా వాళ్ళు వస్తే నేను పెట్టి నీ వాళ్ళు వస్తే పులుసు పెట్టి అలాంటి పనులు చేయకూడదు. నా తల్లిదండ్రుల్ని నీ తల్లిదండ్రుల్ని ఒకలాగే చూడాలి అని చెప్పి ప్రమాణం చేస్తూ తలంబ్రాలు వేస్తే ఆ తలంబ్రాలకి అమ్మాయి మళ్ళా నేను తప్పకుండా నువ్వు చెప్పిన విధంగా మన వివాహానికి ఎవరైతే పెద్దలు నా తరపు నీ తరపు ఎవరైతే ఇంటికి వస్తారో రాత్రి 1 గంటకు వచ్చినా సరే వాళ్ళకి లేచి విసుక్కోకుండా భోజనం పెడతాను అన్నారు. ఎవరైనా పెడుతున్నారా భోజనం వాళ్ళు? ఎవరైనా ఒక్కరు చేయొద్దని నేను పెడుతున్నాను అని ఒక్కరు ఎత్తలేరు చెయ్యాలి. 12 కూడా లేచి విసుక్కోకుండా పెట్టిన వాడు మన తల్లులు ఉన్నారా లేదా అది కూడా చెప్పండి. ఉన్నారు, ఖచ్చితంగా ఉన్నారు. మన ముత్తాతలు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ రాత్రి 2 వచ్చినా సరే అప్పుడు అన్నం ఉంచి వచ్చిన వెంటనే ఆకులో పెట్టి వాళ్ళకి అన్నం పెట్టేవారు విసుక్కోకుండా. ఈ రెండు వచ్చే పని ఎందుకంటే స్వయం విష్ణు. మీకు తెలియని విషయం ఏమిటి అంటే అనుకోకుండా వచ్చిన వారు మహావిష్ణువుతో సమానమాట. వినుకో అన్నా తిన్నో పెట్టను అన్నా సరే ఆ పాపం తుడుచుకోవడానికి కూడా సరిపోదుట. ఎన్ని దానాలు చేసినా సరిపోదుట. కాబట్టి వచ్చిన వారికి సాధుజలాలు అందించి భోజనాలు పెట్టి పడుకోమని చెప్పి ఉదయాన్నే అతను పని అతను చూసుకునేలాగా మన చర్యలు చేయాలి. అందుకనే కదా మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్యదేవో భవ, అతిథి దేవో భవ. ఇది వేదం చెప్పిన మాట, నేను చెప్పిన మాట కాదు. అటువంటి ప్రమాణాలు చేసుకున్నారు. మూడో ప్రమాణం మూడోసారి వేస్తున్నప్పుడు యజ్ఞోమే కామ అంటే ఎప్పుడైనా సరే ముందు గాని నేను గాని కూర్చొని ఒక దైవ కార్యం, ధర్మ కార్యం, పితృ కార్యం కూర్చుని చేయాలి అన్నప్పుడు, మీరు ఎలాంటి కార్యాలు చేస్తున్నప్పుడు నా పక్కన నేను కూర్చోను, నువ్వు చేసుకుంటూ చేసుకో అని అనకూడదు మగుడిని. ఎంత విశేషం చూడండి. అంతే కదా మరి. అలానాటి శ్రీరామచంద్రుడు అశ్వమేధ యాగం చేస్తున్నప్పుడు సీతామ్మ గారు అడవిలో ఉన్నారు. మరి అశ్వమేధ యాగం చెయ్యాలి. ఎందుకొరకు చేయాలి అంటే రాముడి కొరకు కాదు, లోక కళ్యాణార్థం వరకు. అప్పుడు అశ్వమేధ యాగం నీళ్లు చాలా మంది మా ఇంట్లో కష్టాలు ఉన్నాయండి, చెప్తున్నారు. ఆ బాధల వల్ల చాలా మంది చాలా రకాలుగా మారిపోతున్నారు. పోవాలి అంటే మీకు దైవ కార్యక్రమం ఒకవేళ ఇక్కడ దాకా చేయవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇంకా యజ్ఞం పితృయజ్ఞం చేయగలదు కదండి అని మరొకడు అన్నాడు. అది బ్రహ్మయజ్ఞం. ఎక్కడికి వెళ్తే బ్రహ్మక పాలన ఉంటుంది.
అక్కడికి వెళ్తే జీవితంలో అక్కడ జీవితంలో తండ్రి పెట్టగలదు అన్నాడు ఎవరో. అది చాలా తప్పు. ఎవరి మాటలో వినకండి. భార్యల దగ్గర ఉండి భర్తలే చేయించినట్లయితే మీ పిల్లలు సుభిక్షంగా ఉంటారు, మీరు సుభిక్షంగా ఉంటారు. ఇంట్లో రోగాలు ఇబ్బందులు అక్కర్లేనటువంటి తెచ్చినటువంటి సంపాదన లక్ష రూపాయలు ఖర్చు తీసేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే ఇవన్నీ మీరు చేయండి. అయినా సరే ఇబ్బందులు పడుతున్నాను అంటే నాకు చెప్పండి. మన సంస్కృతిని మాత్రం మానకండి. హిందూ సాంప్రదాయం యొక్క గొప్పతనం చాలా మంచిది. హిందూ అంటే మతం కాదు, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. అందరి గురించి హిందూ ధర్మం కాబట్టి అందరూ బాగుండాలి, సుభిక్షంగా ఉండాలి అని కోరుకునేటువంటి ధర్మం హిందూ ధర్మం. కాబట్టి స్వామివారిని అందరూ కూడా ప్రార్థన చేసి అందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని స్వామివారిని ప్రార్థన చేయండి. గోవిందా గోవిందా గోవిందా. ఒకసారి నారికేర కదలీపల క్షీరాన చిత్రాన పానక రహిత గురబెట్ట మహాప్రసాద నివేద్యామి. ఓం గానాయ స్వాహా గానాయ స్వాహా గానాయ స్వాహా గానాయ స్వాహా ఆనందగర్భూర దివ్యమంగళ సుందర నీరాజనం చేయాలి. కూర్చో అయ్యా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి అక్షతలు చేతితో పట్టుకోండి. అందరికీ కూడా అయ్యా హరీష్ గారు ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రథయదాహినే నమో విరంగేశ్వరాయ కుమహే సర్వే కామాయ లక్ష్యో కామేశ్వరేశ్వరనాథరాజు కుబేరాయ మహారాజాయ నమః. ఓం తద్బ్రహ్మ ఓం తద్వాయు ఓం తదాత్మ ఓం తత్సత్యం ఓం తత్సర్వం ఓం తత్పురో నమః. అన్నశ్వరామి సమోర్తిషు తన్నేకస్తోషకారస్తమిరస్తోరుద్రస్తం విష్ణుస్తం బ్రహ్మత్వం ప్రజాపతిః తందదా భావోద్యోగేన సౌర్యం బ్రహ్మ ఈశాన సర్వవిజ్ఞానేశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాది బ్రహ్మ శివోనే సుధదా శివో లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాధనయాం శ్రీరంగరామేశ్వరీం రాజేశ్వరీం వరిదాం వరికాం రాం లక్ష్మీ సరస్వతి లక్ష్మీ జగదీశ్వరేంద్రమంగళే దేవి నారాయణ నమోస్తుతే లక్ష్మీ ప్రచోదయాతు కన్యాకుమార దేవహ తన్నో దుర్గే ప్రచోదయాతు తన్నో నారసింహ ప్రచోదయాతు లస్య ప్రకృతలే లస్య జపస్య మహేశ్వర
కూడా మీ కుడి చేతి మీదుగా 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేయండి. నమస్కారం చేసుకున్నందుకు కూడా చెప్పండి. దృష్ట్యా మనస వచస తథా అభ్యాం పరాభ్యాం కరణాభ్యాం ప్రణామః అష్టాంగం ఉచ్యతే. చెప్పలేసు నమస్కారం చేసుకోండి. చెప్పండి. అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశో అయా దాసోహం ఇమాం మత్వ సమస్త జనార్దన నారాయణ నారాధ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. నమస్కారం తీసుకుని అపరాధ నమస్కారాలు అందరూ కూడా కళ్యాణంలో కూర్చునే వాళ్ళైతే అవ్వచ్చు, కళ్యాణాన్ని చూసే వాళ్ళైతే అవ్వచ్చు, ఎవరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో ఒక కోరిక మీద భగవంతుని చూడడానికి భగవంతు కార్యక్రమానికి వస్తాం. ఏదో ఒక సంకల్పం పెట్టి మనకి కొంతమంది సంతానానికనో, కొంతమంది వ్యాపారానికనో, కొంతమంది వివాహానికనో, నేను ఇవ్వకూడదు ఆయన ఉన్నారు కదా బ్రహ్మగారిని అడగాలి. అందరూ కూడా ఏదో ఒక కోరిక మీద దేవాలయానికి కార్యక్రమం మనకి చక్కగా జరగాలి, మనం అనుకున్న కోరిక నెరవేరాలి అంటే భక్తిగా మన ఒక 2 నిమిషాలు స్వామి వారిని కళ్ళు మూసుకుంటే కళ్ళలో స్వామివారి అమ్మవారు మాత్రమే కనబడుతుంది. ఓం నమో నారాయణాయ నమః మంత్రాన్ని 11 సార్లు జపం చేసుకోండి. అందరూ కూడా ఓం నమో నారాయణాయ నమః మంత్రాన్ని జపం చేయండి. ఏకాదశి శనివారం ఒకసారి జపం చేస్తే మంత్రం 3 సార్లు ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. అలాగే ఓం నమో నారాయణాయ నమః 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 ఓం నమో నారాయణాయ నమః. గోవిందా గోవిందా గోవిందా. కళ్యాణం చేస్తున్న కూర్చోండి. అలాగా ఆశీర్వచనం చేస్తారు. ఆశీర్వచనం అయిన తర్వాత స్వామివారికి అమ్మవారికి కళ్యాణానికి కానీ ఎవరైనా కట్నకానులు చదివిస్తారంటే ఇక్కడ చెప్తే వాళ్ళు చదువుతారండి, రాస్తారు. కానీ ముందుగా కూర్చోండి. అందరూ కూడా కూర్చోవడం ఒకసారి విగ్రహ బహుపరాదు శ్రీ మహాపర్వణి శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవ దీక్షాంగత్వేన యథాశక్తి చతుర్వేద ప్రియ చతుర్వేద పారాయణ ప్రియ అద్వైత పారాయణ మధారయ స్వస్తి అగ్రేశ్వరానందరం ఓం నిషేధోర్జేతారాయవస్తరాయవస్తదేవో శ్రీదా ప్రార్పయదు శ్రేష్ఠమాయ గమన ఆత్యాయుద్ధమగ్నిలా దేవభాగవోజ్జస్వరే ప్రేస్వరే అభిరామయత్మానార సామవేద ప్రియ సామవేద పారాయణ ఓహమన్నాదః స్వస్తి సామవేశ్వరానందం అథర్వవేద ప్రియ అథర్వవేద పారాయణ మధారయ. మీ సంగతి తీసుకో, దాంట్లో కూడా పంపించాను ఫ్రీ. కందులు స్వస్తి అథర్వవేశ్వరానందం ఉపనిషద్వాక్య పారాయణ మధారయ. ఓం సహనావతు సహనాభక్తు సహవీర్యం కరవావహై తేజస్వినాధీనస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి. లలితా గీత పారాయణ మధారయ.
ఒకళ్ళని ఇలా సమృద్ధౌ వాగర్థ ప్రజవర్తయే జగదస్పితరో వందే పార్వతీ పరమేశ్వరు శ్రీమాతా శ్రీ మహారాజ్ఞి శ్రీమత్ సింహాసనేశ్వరి చిరకరుణ సంభూత దేవరాయ సమత్యత ఒకరు కొట్టాలి ఒకరు రండి కొట్టడానికి కావాలి వాయించడానికి అంటున్నాను కదా తీసుకుని ఒకరు రమ్మని చెప్తాం కదా ఏదో పని ఉంటది మాకు నీతో ఇంకా పని ఉంటుంది మాకు దేవుడి దగ్గర వాయిస్తామని ఎంతో పెళ్లిలో వాయించావు దేవుడి దగ్గర వాయించావుకో నువ్వు ఇంకేం చేస్తావు జై శ్రీరామ్ ఒక్కసారి ఒక్కసారి వాయించి టక్ 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 అని మామూలుగా గట్టిగా టప్ప పాటకు దగ్గర వాయించే అది కూడా వాయించగలిగితే వాయించమని బోర సన్నగా వాయించమని పాట తగ్గట్టుగా మీరు అవుతుందా పాటకు తగ్గట్టుగా మీరు వెనకాల మేనేజ్ చేయగలరా చూడు చూడమన అయోధ్యవాసీరా దశరథ నందనరా జానకి జీవన రామ జయ జయ రామ 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 అయోధ్య రామ అయోధ్యవాసీరా దశరథ నందనరా జానకి జీవన రామ జయ జయ రామ 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 జయ రామ 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 జయ రామ 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 సరయూ తీర విహారీ బృందావన సంచారీ సరయూ తీర విహారీ అంబకవన సంచారీ రామనకుల సంహారీ శ్రీ రామచంద్ర కారారీ రామనకుల దశరథ నందన రామకి జీవన రామ జయ జయ రామ 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 జయ రామ 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 యమునా తీర విహారీ బృందావన సంచారీ యమునా తీర విహారీ బృందావన సంచారీ గోవర్ధన గిరిధారీ బాలకృష్ణమురారి గోవర్ధన గిరిధారీ బాలకృష్ణమురారి అయోధ్యవాసీరా దశరథ నందన జానకి జీవన రామ జయ జయ రామ 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 జయ రామ 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 జయ రామ 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 గంగా తీర విహారీ దారుకవన సంచారీ గంగా తీర విహారీ దారుకవన సంచారీ త్రిపురాసుర సంహారీ శ్రీ బాలకంఠకారీ త్రిపురాసుర సంహారీ శ్రీ బాలకంఠకారీ అయోధ్యవాసీరా దశరథ శ్రీరామ్ లేచి లేచి
రామచంద్రాయ జనక రాజ మనోహరాయ భావతాభీష్టదాయ మహిత మంగళం రామచంద్రాయ జనక రాజ మనోహరాయ భావతాభీష్టదాయ మహిత మంగళం కౌశలేశాయ మంగళ సదాశపోషణాయ భాసమాతి రాయ మంగళం రామచంద్రాయ జనక రాజ మనోహరాయ భావతాభీష్టదాయ మహిత మంగళం చారు చందనాన్ని హారకటక శోభితాయ భూరి మంగళం రామచంద్రాయ జనక రాజ మనోహర భావతాభీష్టదాయ మహిత మంగళం మహిత మంగళం మహిత మంగళం. లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారికి లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారికి లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారికి